सब तो पहली गल है कि कैप्टन साहब ने सरपंचा नाल जिहड़ी झूठी मन की बात जिहड़ी है वो प्रोग्राम कैप्टन साहब कर रहे हैं। पर इहदे संबंध च है कि जिहड़ा लोकां तक जिहड़ा पिंडां दे विच सेहत सुविधावां तां मिल ही नहीं रहीआं। जिहड़े पिंडां दे विच कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर बने आ उन्हां सारिआं नूं तां ताले लगे हुए है। सो कल्ला सरपंचां नाल मन की बात करके कोरोना तो पार नहीं पाया जा सकता। साडी बेनती है, असीं इस माड़ी स्थिति दे विच सरकार दे नाल है, बिल्कुल असीं मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़े हैं क्योंकि हालात बहुत माड़े है। पर इहदे नाल नाल विरोधी धिर दे रूप च साडा इह भी फर्ज बनदा है कि असीं सरकार नूं इह भी कहीए कि जिहड़े वो सारे कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर बंद पए है पिंडां दे विच, जिहड़ियां सुविधावां है वो पिंडां तक पहुंचाईआं जाण। तां सब तो पहला पॉइंट साडा इह है। दूसरा पॉइंट है साडा कि कैप्टन सरकार जिहड़ियां नकामियां अपनियां नकामियां जिहड़ी है सरकार वो लोकां दे सिर पा रही है। क्योंकि सरकार ने जिहड़ी पिछली लहर कोरोना दी आई सी वो तो बाद हुण तक बहुत समा सरकार नूं मिल गया सी, पर सरकार वालों कोई प्रबंध नहीं कीते गए। जे यही प्रबंध जिहड़ा साडे कोई 6-7 महीनों का गैप सी, सिस्टम ठीक हो गया सी, जे सरकार उन्हां 5-7 महीनों दे विच सारी तैयारी पहलां तो कर लैंदी तां अज जिहड़े हालात है इन्ने माड़े नहीं होने सी। अज कोरोना जिहड़ा वो पिंड पिंड घर घर पहुंच गया ते पिंडां दे विच जिहड़े हालात जिहड़े होर भी माड़े हुंदे जा रहे हैं। तां सरकार नूं जिहड़ा अपणियां नकामियां नूं जिहड़ा लोकां दे सिर नहीं पाउणा चाहीदा। तीजा पॉइंट है साडा जिहड़ियां फतेह किट्टां सरकार वालों दित्तियां जा रहीआं ते ऑक्सीजन दवाइयां इन्हां सारियां चीजां दी अणहोंद है। फतेह किट देना एक सरकार दा चंगा उपराला असीं कह सकदे हां, भावें असीं विरोधी धिर च है, सरकार दे हर फैसले दा जिथे किते गलत लगदा असीं विरोध करदे हां, पर यह एक चंगा उपराला है क्योंकि किसी भी पेशेंट नूं सारियां सुविधावां जिहड़ियां है उहदी रिपोर्ट पॉजिटिव आउण तो बाद दित्तियां जांदियां। पर बहुत वड्डे लैवल ते जिहड़ी उन्हां किट्टां दी अणहोंद है वो हर तक नहीं पहुंच रहीआं, उन्हां दी भी शॉर्टेज चल रही है। जिहड़े कोई ये भी देखने को मिल रहा भी जे किसी की अप्रोच है वो कह कुआ के ले लैंदा है, पर जिहड़ा एक आम बंदा है उहनूं जिहड़ा है वो किट नहीं मिलती। ऑक्सीजन की बहुत वड्डी कमी है। इहदे विच मैं ये भी मैंशन करना चाहना कि साडे जिले दे विच अबोहर फाजिलका जिहड़े 2 सरकारी हॉस्पिटल है, ना तो MD मैडिसिन डॉक्टर अबोहर च है, ना MD मैडिसिन डॉक्टर फाजिलका च है। वेंटीलेटर साडे जिले दे विच है ही नहीं। जिहड़े जलालाबाद हैगे है वो उत्थे जिहड़े ऑपरेटर है उन्हां दी घाट है। तां सरकार नूं चाहीदा है कि इन्हां सारियां चीजां नूं ठीक कीता जावे ताकि कोरोना दे उपर वाकई ही सही तरीके दे विच जिहड़ी है वो फतेह पाई जा सके, गल्लां कागजी ना रहन, सही तरीके नाल जिहड़ा इहदे ते फतेह पाई जावे। अगला है जी सूबा सरकार ने सच्चे प्रबंध तां कीते नहीं इहदे संबंध च ते केंद्र सरकार वालों जिहड़े वेंटीलेटर भेजे गए सी, तुसीं सारिआं ने भी मीडिया दे विच असीं सारिआं ने भी देखिआ होना जिहड़े वेंटीलेटर केंद्र सरकार वालों भेजे गए हैं वो सारे कबाड़ दे रूप दे विच इन्हां ने हस्पतालां दे विच ओहदे विच रखे हुए है ते ओह ऑपरेटिंग मोड च नहीं है। इहदी जिहड़ी एक जिउंदी जागदी उदाहरण जिहड़ी है फरीदकोट मैडिकल हॉस्पिटल दे विच जिहड़े 80 वेंटीलेटर आए सी ओहदे विचों 72 कबाड़ वाले कमरे चों मिले है। तां जिहड़े हैगे भी है उन्हां नूं ऑपरेट करन वास्ते उत्थे भी ऑपरेटर नहीं हैगे। तां सरकार नूं जिहड़ा सरकार दा मिशन फतेह है वो तां ही कामयाब होऊगा जे इन्हां सारियां चीजां नूं ठीक कीता जाऊगा। जिथे जिथे किते ये नलायकियां हो रही हैं, ये सिस्टम ठीक नहीं हो रहा, जे आए सी ऑपरेट क्यों नहीं लाए, क्यों नहीं गए, सही तरीके नाल काम क्यों नहीं कर रहे, ये कमियां सरकार दी हैं। जे सरकार इहदे उपर ध्यान दिंदी, जे सरकार जो भी आया सी उहदे उपर पुछदी, फीडबैक लैंदी कि ये ठीक ऑपरेटिंग मोड ते चल रहे हैं या नहीं चल रहे, तां ये हालात नहीं होने सी। तां इहदा कारण यही है भी सरकार जिहड़ी है ये सरकार दी नलायकी है ते सरकार ते उहदे मंत्री आपस विच कुर्सी दी लड़ाई च लगे हुए है। लोकां वाले पासे जिहड़ा उन्हां दा ध्यान नहीं हो रहा। सरकारी हस्पतालां दे विच जिहड़े प्रबंध है वो बहुत माड़े है। अगला जिहड़ा साडा पॉइंट है तां इहदे विच असीं ये कहना चाहुंदे हां भी सरकार नूं जांच कराउणी चाहीदी है भी जिहड़ियां तुसीं दवाइयां भेज रहे हो, फतेह किट्टां भेज रहे हो जां वैक्सीन भेज रहे हो, वो मिलदी क्यों नहीं, उत्थों दवाइयां क्यों नहीं मिलदियां तुहाडे सरकारी हस्पतालां चों, कित्थे जा रहा सारा कुछ।
ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ 72 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 10-10 ਕਿਲੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ NHM ਕਾਮੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਾਮੇ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈਲਪਰ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 3, 4, 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5, 4-4 ਹਜ਼ਾਰ, 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੇ ਸਕੇਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਐ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਖਾਸਤ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮਾੜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਰੈਫਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਖੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਵੀ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ MD ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਵਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹਸਪੀਟਲ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਗਦ ਬਾਬਾ ਉਹਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 3 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਦਾ ਇੰਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਆਊਗਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਉਹਦਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜੀਨੇ ਬਿਠਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਹਾਲ ਆਦਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਗਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 3 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ 4 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਡੇਲੀ ਕਿਤੇ 10 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ 15 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ।
पर उन्होंने सुविधावां का कोई ख्याल नहीं। असं बलबीर सिद्धू जी को पूछना चाहते हैं भी जिले का इंचार्ज होने नाते उनका कोई फर्ज नहीं बनता भी जेडे जिले के इंचार्ज हो शिकायत कमेटी के उत्थे सुविधावां हैल्थ सिस्टम दियां होण, किसी को दवाई तक की देनी, जे नशे की गोलियां लैनी तो लोगों को लाइन चला के उत्थे लैनियां पैंदियां, वो इन्हां दी दवाइयां बहुत है जिन्नियां मर्जियां पंजाब सरकार को ले लो। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀਆਰ ਟੀਮਸ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ, ਕਦੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਵਿੰਡੋ ਸੀਗੀ, ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਵੀ ਰੈਂਡਮ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਰੈਂਡਮਲੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕੂਰੇਟ ਅਪਰੋਚ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਐਮਪਲਾਈ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕੂਰੇਟ ਦੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਮੈਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘੁਬਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਘੁਬਾਇਆ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਜ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਟੋਟਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਪੈਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਰੈਫਰ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਰੈਫਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਣੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸ਼ਰੀਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਥ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਗਡਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਰੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਾ ਭਰਾ ਜੀ ਨੇ ਘੁਬਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਨ ਲਿਆ ਦੇਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ।
एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।